ఇక వెరికోస్ వెయిన్స్ నుండి విముక్తి పొందండి. ఎవిస్ వాస్కులర్ సెంటర్ ఇప్పుడు మన KPHP లో గ్రాండ్ ఓపెనింగ్ ఏప్రిల్ 4వ తేదీన. హలో ఎవ్రీవన్, ఐఎమ్ గాంధీపాలెం శ్రీనివాస్, స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ ట్రైనర్. అయితే ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవాలి అనుకునే వాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు. మెనీ పీపుల్ హ్యావ్ ద బర్నింగ్ డిజైర్ టు బికమ్ ఫ్లూయెంట్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. మెనీ ఆర్ రెడీ టు స్పెండ్ మనీ, మెనీ ఆర్ రెడీ టు స్పెండ్ టైమ్ టు లెర్న్ ఇంగ్లీష్. బట్ పీపుల్ ఆర్ ఇన్ కన్ఫ్యూజన్ వే టు స్టార్ట్ అండ్ వాట్ టు స్టార్ట్, హౌ టు స్టార్ట్. అసలు ఎక్కడ స్టార్ట్ చేయాలి, ఏం స్టార్ట్ చేయాలి, అసలు ఇంగ్లీష్లో ఏం నేర్చుకుంటే మనం ఇంగ్లీష్ బాగా నేర్చుకుంటాం అనే కన్ఫ్యూజన్లో ఉంటారు. ఇఫ్ యూ నో వే టు స్టార్ట్ వీ కెన్ లెర్న్. ఎక్కడ స్టార్ట్ చేయాలి, అసలు ఎందుకు స్టార్ట్ చేయాలి, ఏం నేర్చుకోవాలో తెలిస్తే మనం అద్భుతంగా నేర్చుకోవచ్చు. టు బికమ్ ఫ్లూయెంట్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ we should know two elements. These are the two elements which are very much required to become fluent in English. English లో అద్భుతంగా మాట్లాడాలి అంటే two elements పైన ఖచ్చితమైన గ్రిప్ ఉండాలి. If you do not have good command over two elements, we cannot speak in English well. And having good command over these two elements are very much required. They are, first one is pronoun. Pronoun is a word. The pronoun అంటే ఏంటంటే pronoun is a word. ఇది ఒక పదం. One more thing, the word pronoun is mixed with two words. It means it is the combination of two words. They are, the first one is pro. What is first one? Pro. And second one is noun. Now let me tell you the meaning of pro. The meaning of pro is nothing but instead. Instead means in the place of. In Telugu we can say that baduluga. Whereas the meaning of noun is nothing but name. The meaning of pro is nothing but instead, and the meaning of noun is nothing but name. So we can easily say that pronoun is a word. It is used in the place of noun or instead of a noun. No matter which word it is. If any word is used in the place of noun or instead of a noun, is called pronoun. So we can write the definition of this one like this, that it is used instead of a noun. Instead of a noun. So pronoun is a word. It is used in the place of noun or instead of a noun. No matter which word it is. If any word is used in the place of noun or instead of a noun, is called pronoun. అంటే ఈ ప్రపంచంలో ఏ పదం వాడినా సరే అది పేరుకు బదులుగా వాడబడినటువంటి ప్రతి పదాన్ని మనం ఏమనాలి? pronoun అనాలి. ఏమనాలి? pronoun. So mainly there are two types of pronouns. They are, the first one is subjective pronoun, second one is objective pronoun. So before going to tell you what is subject and what is object, let me tell you why we use pronouns in the place of nouns. Noun place లో అంటే పేరు ప్లేస్ లో వాడాలి. ఏంటి? pronouns. అసలు ఎందుకు వాడాలి సార్? we can happily use nouns, right? మనం పేర్లు వాడుకుంటే వెళ్ళొచ్చు కదా, మరి పేరుకు బదులుగా pronouns ఎందుకు వాడాలి అని మన డౌట్ రావచ్చు. ఎందుకు వాడాలి అంటే pronoun is used in the place of noun to avoid the repetition of a noun. అంటే నౌన్ మళ్ళా రిపీట్ కాకుండా ఉండడానికి వాడిన ప్రతి పదాన్ని మనం ఏమనాలి? pronoun అనాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, హర్ నేమ్ ఇస్ సువర్చల. నేను ఇట్లా చెప్పారనుకో, ఇఫ్ ఐ కీప్ ఆన్ సేయింగ్ వేర్ ఈజ్ సువర్చల, హౌ ఈజ్ సువర్చల, ఈ సువర్చల ఏబుల్ టు స్పీక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్, డిడ్ సువర్చల కమ్ టు క్లాస్ ఎస్టర్డే, ఈ సువర్చల లిజనింగ్ టు క్లాస్ నౌ, వాట్ ఈస్ సువర్చల ప్లానింగ్ టు డూ ఇన్ ద ఫ్యూచర్, what is Suvarchala's goal? If I keep on saying name Suvarchala again and again, my language will become very funny. Am I right? So which word we can use in the place of Suvarchala? She. So the word she is called pronoun. Actually who is she? Suvarchala. To avoid the name of Suvarchala, which word you are using? She. అంటే ఆ సువర్చల అనేటువంటి పేరుని మళ్ళా రాకుండా ఉండడానికి ఏ పదం వాడినా? కాబట్టి she నేమనాలి? ఏమనాలి? pronoun అనాలి. ఏమనాలి? pronoun. ఒకవేళ ఆడ సురేష్ ఉందనుకో ఏం వాడాలి? he. హూ ఈజ్ he? సురేష్. ఆ సురేష్ అనేటువంటి పేరు మళ్ళా రాకుండా ఉండడానికి ఏ పదం వాడాం? he. కాబట్టి he నేమనాలి? pronoun. సో మెయిన్లీ దేర్ ఆర్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ pronouns. దే ఆర్, ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ subjective pronoun, second one is objective pronoun. And again these are the two elements which will play a significant role in English language. Subject అంటే ఏంటంటే doer of an action is called subject. అంటే పని ఎవరైతే చేస్తారో పని చేసేటువంటి ప్రతి వ్యక్తిని మనం ఏమనాలి? సబ్జెక్ట్ అనాలి. వేరాజ్ రిసీవర్ ఆఫ్ ద యాక్షన్ ఇస్ కాల్డ్ ఆబ్జెక్ట్. అంటే పని చేసినప్పుడు ఆ పని యొక్క ఫలితాన్ని ఎవరైతే అనుభవిస్తారో అనుభవించే వ్యక్తిని ఏమనాలి? ఆబ్జెక్ట్ అనాలి. ఇఫ్ ఐ గివ్ ద ఎగ్జాంపుల్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఇట్ వెల్. జనరల్ ఎగ్జాంపుల్స్. కట్టప్ప కిల్డ్ బాహుబలి. ఎస్ ఆర్ నో? ఇన్ దిస్ సెంటెన్స్ హూ డిడ్ ద వర్క్? కట్టప్ప. సో కట్టప్ప ఇస్ కాల్డ్ సబ్జెక్ట్. ఈ సెంటెన్స్ లో పని ఎవరు చేశారు?
కట్టప్ప. కాబట్టి కట్టప్పని ఏమనాలి? సబ్జెక్ట్. ఆ కట్టప్ప పని చేసినప్పుడు ఆ పని యొక్క ఫలితాన్ని ఎవరు అనుభవించారు? బాహుబలి. కాబట్టి బాహుబలిని మనం ఏమనాలి? ఆబ్జెక్ట్. పని చేస్తే సబ్జెక్ట్, ఫలితాన్ని అనుభవిస్తే ఆబ్జెక్ట్. స్టాండప్ సువర్చల. ఐ గేవ్ హర్ మార్కర్. టేక్ దిస్. ఐ గేవ్ హర్ మార్కర్. సెంటెన్స్ ని యాజ్ ఇట్ ఈస్ చూడండి. ఐ గేవ్ హర్ ఏ మార్కర్. ఇన్ దిస్ సెంటెన్స్ హూ డిడ్ ద వర్క్? ఎవరు పని చేశారు? ఐ. ఎవరు పని చేశారు? కాబట్టి ఐ ఏమనాలి? సబ్జెక్ట్. ఐ గేవ్ హర్ ఏ మార్కర్. హూ రిసీవ్డ్ ద రిజల్ట్ ఆఫ్ ద యాక్షన్? హర్. కాబట్టి హర్ ఏమనాలి? నువ్వు మార్కర్ తీసుకుంటే నేను దేంతో రాయాలి? ఇవ్వు. షీ గేవ్ మీ మార్కర్. షీ గేవ్ మీ. ఎవరు పని చేశారు? షీ ఏమనాలి? సబ్జెక్ట్. హూమ్ డిడ్ షీ గివ్? రిసీవర్ ఎవరు? మీ. కాబట్టి మీనేమనాలి? ఆబ్జెక్ట్ అనాలి. ఏమనాలి? ఆబ్జెక్ట్. ఆమె క్లాప్స్ కొట్టండి. పని చేస్తే సబ్జెక్ట్, ఫలితాన్ని అనుభవిస్తే ఆబ్జెక్ట్. ఇక్కడ మనం ప్రొనౌన్స్ రాయాలి, నేమ్స్ రాయొద్దు. పేరుకు బదులుగా వాడబడేటువంటి పదాలు రాయాలి. సో దేర్ ఆర్ జనరల్లీ 7 సబ్జెక్టివ్ ప్రొనౌన్స్. దే ఆర్ నథింగ్ బట్ ఐ, నెక్స్ట్ వి, నెక్స్ట్ యు, నెక్స్ట్ దే, నెక్స్ట్ హీ, నెక్స్ట్ షీ, నెక్స్ట్ ఇట్. I becomes me, we becomes us, you becomes you, they becomes them, he, him, she becomes her, it becomes it. I అంటే నేను, we అంటే మేము మనము, you అంటే they అంటే he అంటే she అంటే it అంటే అది లేదా ఇది. మనం పని చేస్తే సబ్జెక్ట్ ప్రొనౌన్స్ వాడాలి. ఆ పని యొక్క ఫలితాన్ని మనం అనుభవించామనుకో ఏం వాడాలి? ఆబ్జెక్టివ్ ప్రొనౌన్స్. నేను లైవ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తా టు మేక్ యూ అండర్స్టాండ్. స్టాండప్. యూ స్టాండప్. కమ్ హియర్. త్వరగా రండి. డూ యూ నో హౌ టు బీట్? టర్న్ టువర్డ్స్ దెమ్. డూ యూ నో హౌ టు బీట్? స్టార్ట్ బీటింగ్ హర్. ఓన్లీ యాక్షన్. ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ యూ, వాట్ ఈస్ షీ డూయింగ్? షీ ఈజ్ బీటింగ్. షీ ఈజ్. ఆర్ లెట్ us ఆస్క్ హర్ క్వశ్చన్. మనం అందరం కలిసి అడుగుదాం ఆమెను. వాట్ ఆర్ యూ డూయింగ్ అనండి. ఐ ఆమ్ బీటింగ్. కీప్ ఆన్ బీటింగ్. వాట్ ఆర్ యూ డూయింగ్? ఐ ఆమ్ బీటింగ్. ఈ సెంటెన్స్లో ఎవరు పని చేస్తారు? ఐ. కాబట్టి ఐని ఏమనాలి? సబ్జెక్ట్. ఏమనాలి? సబ్జెక్ట్. కొడతానే ఉండు. సెకండ్ క్వశ్చన్, హూమ్ ఆర్ యూ బీటింగ్? ఎవరిని కొడుతున్నావు? యూ డోంట్ నో నేమ్. ఐ ఆమ్ బీటింగ్. సే లౌడ్లీ. ఐ ఆమ్ బీటింగ్ హర్. హూ ఇస్ ద రిసీవర్? హర్. కాబట్టి హర్ ఏమనాలి? మనం షీ వాడట్లేదండి. ఏం వాడుతున్నాం? హర్. ఎందుకు? రిసీవర్. మనం పని చేసినాం కాబట్టి ఐ వాడుతున్నాం, మీ వాడట్లే. ఇప్పుడు రివర్స్. నువ్వు కొట్టు సువర్చల. వాట్ ఈస్ షీ డూయింగ్? ఎవరు పని చేస్తారు? షీ. ఇంతకుముందు ఆమెనే, కానీ ఇంతకుముందు రిసీవర్ కాబట్టి హర్ వాడినాం. ఇప్పుడు ఆమెనే పని చేస్తుంది కాబట్టి ఏం వాడుతున్నాం? షీ. సెకండ్ క్వశ్చన్, హూమ్ ఈస్ షీ బీటింగ్? మీ. షీ ఈస్ బీటింగ్ మీ. ఇంతకుముందు తనే ఏం వాడింది? ఐ. ఇప్పుడు తనే ఏం వాడుతుంది? మీ. ఇంతకుముందు సెంటెన్స్లో తను డూయర్ కాబట్టి ఐ వాడింది. ఇప్పుడు రిసీవర్ కాబట్టి ఏం వాడుతుంది? మీ. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? పని చేస్తే సబ్జెక్టివ్ ప్రొనౌన్స్, ఆ పని యొక్క ఫలితాన్ని అనుభవిస్తే ఆబ్జెక్టివ్ ప్రొనౌన్స్. వీ షుడ్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్. వీ షుడ్ బి వెరీ క్లియర్ హియర్. చాలా క్లియర్గా ఉండాలి. మనం చాటింగ్ ఇంగ్లీష్లో మెసేజ్ చేస్తాం, అక్కడ మిస్టేక్ చేస్తుంటాం జనరల్గా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నేను మెసేజ్ చేశాను మీకు, ఐ వాచ్డ్ ఏ మూవీ ఎస్టర్డే అంటే నేను నిన్న ఒక సినిమా చూశాను. యాజ్ అ మ్యాటర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్ యూ ఆల్సో వాచ్డ్ ఇట్. మీరు కూడా చూసారు నిన్ననే. మీరు ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారంటే నేను కూడా అని చెప్పాలనుకుంటారు. ఏం చెప్పాలనుకుంటారు అంటే చాలామంది రిప్లై ఏమి ఇస్తారంటే మీ టూ అంటారు. ఏమంటారు? అబ్సల్యూట్లీ రాంగ్. ఆ పని చేసిన ఆ సినిమా చూడడం అనేటువంటి పని ఎవరు చేశారు? నేనే. అప్పుడు నేను డూయర్నా రిసీవర్నా? ఐ వాడాలా మీ వాడాలా? ఐ వాడాలి. ఐ టూ లేదా ఐ ఆల్సో అనాలి. ఇజ్ ఇట్ క్లియర్? ఇంకో చాలా మిస్టేక్ చేస్తారు. మై ఫ్రెండ్ అండ్ మీ డిడ్ షాపింగ్ అంటారు. అనొద్దు. ఆ షాపింగ్ చేయడం అనే పని మేమే చేసినాం. అంటే మై ఫ్రెండ్ అండ్ ఐ డిడ్ షాపింగ్ ఎస్టర్డే. రైట్. పని చేస్తే సబ్జెక్టివ్ ప్రొనౌన్స్ వాడాలి. ఆ పని చేసినప్పుడు ఆ పని యొక్క ఫలితాన్ని అనుభవిస్తే ఆబ్జెక్టివ్ ప్రొనౌన్స్ వాడాలి. క్లాప్స్ ఫర్ దెమ్. థ్యాంక్ యూ. రైట్. సో దిస్ ఇస్ సంథింగ్ అబౌట్ ప్రొనౌన్స్ విచ్ we are supposed to know clearly. Is it clear? Next element is verb. What is next one? Verb. One powerful statement I am going to make. No verb, no English sentence. అంటే verb లేకుండా ఇంగ్లీష్ సెంటెన్స్ ఉండదు. అంత ఇంపార్టెంటా సార్? ఎస్. అంటే verb అంటే ఏంటి అసలు? verb is a word. Verb is a which word sir? It is an action word. It is an అంటే పనిని తెలియజేసేటువంటి పదం. It is an action word.
అంటే ఏ పదం అయితే పని గురించి చెప్తుందో, పనిని తెలియస్తుందో దాన్ని మనం ఏమనాలి? వర్బ్ అనాలి. ఏమనాలి? వర్బ్. అగైన్ దీస్ వర్బ్స్ ఆర్ డివైడెడ్ ఇంటూ 2 categories. How many? They are nothing but the first one is helping verbs and second one is main verbs. Now let me tell you how many helping verbs are there. ఇంకొక పవర్ఫుల్ పాయింట్ చెప్తున్నా. రిమెంబర్, the whole English language revolves around 24 helping verbs. భూమి ఎవరి చుట్టూ తిరుగుతుంది? సూర్యుని చుట్టూ. ద ఎర్త్ మూవ్స్ అరౌండ్ ద సన్. కెన్ వి చేంజ్ ఇట్? మనం ఏమైనా మార్చగలుగుతామా? మార్చలేం కదా. భూమి సూర్యుని చుట్టూ తిరుగుతుంది. ఎంత నిజమో మొత్తం భాష, మొత్తం ఇంగ్లీష్ భాష కూడా ఈ హెల్పింగ్ వర్బ్స్ చుట్టూ తిరుగుతాయి అన్నది అంతే నిజం. మొత్తం భాష కూడా హెల్పింగ్ వర్బ్స్ చుట్టే తిరుగుతుంది. యూనివర్సల్ సీక్రెట్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ. విశ్వ రహస్యం ఇది ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవడానికి. ఎవరైతే ఇంగ్లీష్ బాగా నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నారో, ఎలాంటి డౌట్స్ లేకుండా అనర్గళంగా మాట్లాడాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళు ఎక్కడ ప్రాక్టీస్ చేయాలి అంటే హెల్పింగ్ వర్బ్స్ వర్కౌట్ చేయాలి. మనకు గనక హెల్పింగ్ వర్బ్స్ గురించి క్లియర్గా తెలిస్తే వీ కెన్ రాక్ ఇంగ్లీష్ లైక్ ఎనీథింగ్. వేర్ ఎవర్ యూ గో వీ కెన్ బి కాన్ఫిడెంట్. కాకపోతే హెల్పింగ్ వర్బ్స్ గురించి క్లియర్గా తెలిసి ఉండాలి. మరి ఎన్ని హెల్పింగ్ వర్బ్స్ ఉన్నాయి సార్? ఎన్ని ఉన్నాయంటే ఒక రోజులో ఎన్ని గంటలు? 24. సండే రోజు ఏమైనా మారుతాయా? మారవు కదా. అది ఎట్లయితే మారవో రోజులు 24 గంటలు ఎట్లనో హెల్పింగ్ వర్బ్స్ అన్ని కూడా ఎన్ని ఉంటాయి? 24. ఎన్ని ఉంటాయి? అవేంటివి సార్? అగైన్ దీస్ హెల్పింగ్ వర్బ్స్ ఆర్ డివైడెడ్ ఇంటూ 2 categories. హౌ మెనీ? 2. దే ఆర్ ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ప్రైమరీ హెల్పింగ్ వర్బ్స్. Primary helping verbs. Again, these are divided into 3 subcategories. They are first one is B forms. What is first one? B forms. Any B forms ఉంటాయి సార్? How many fingers we have? 5. మహాభారతంలో ఎంతమంది పాండవులు? 5. పంచ పాండవాస్ కదా. ఎన్ని B forms? 5 B forms. They are am. అనండి. Next is, are, was, were. These 5 are called B forms. ఇవి కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి. బీ అండ్ బీన్ కూడా బీ ఫార్మ్సే. ఓకే. నెక్స్ట్ హ్యావ్ ఫార్మ్స్. శివునికి ఎన్ని కన్నులు ఉంటాయి? 3. ఎన్ని హ్యావ్ ఫార్మ్స్? 3 హ్యావ్ ఫార్మ్స్. ఏంటేంటివి సార్? హ్యావ్, హ్యాడ్. దిస్ 3 ఆర్ కాల్డ్ హ్యావ్ ఫార్మ్స్. ఓకే. నెక్స్ట్ డూ ఫార్మ్స్. ఏ ఫార్మ్స్? డూ ఫార్మ్స్. ఎన్ని ఉంటాయి సార్? డూ, డిడ్. 3 డూ ఫార్మ్స్ ఉంటాయి. 3 + 3 6. 6 + 5 11. ఇంకా ఎన్ని యాడ్ చేస్తే 24 అవుతాయి? మీరు స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్లో మ్యాథమెటిక్స్ అడగొద్దు అంటారా? ఎన్ని యాడ్ చేయాలి? 13. 13 ఆర్ కాల్ మోడల్ వర్బ్స్. ఆ 13 మనం ఏమనాలంటే మోడల్ వర్బ్స్. దిస్ ఇస్ సెకండ్ కేటగిరీ, మోడల్ వర్బ్స్. ఎన్ని ఉంటాయి సార్ అంటే 13. నాతో పాటు పలకండి. విల్ అనండి. సెకండ్ వన్ వుడ్. నెక్స్ట్ షల్. నెక్స్ట్ షుడ్. కెన్, కుడ్. నెక్స్ట్ మే, మైట్. విల్, వుడ్, షల్, షుడ్, కెన్, కుడ్, మే, మైట్. నెక్స్ట్ వన్ నీడ్ టు. నెక్స్ట్ ఆట్ టు. నెక్స్ట్ డేర్ టు. Next used to, and the last one is must. These 13 are called modal verbs. 13 + 11 24. ఈ 5 నేర్చుకోవడానికి ట్రిక్ చెప్తా. ఓకే. ఇట్లా ఫింగర్స్ పెట్టండి అందరూ. ఏదైనా లీగల్ యాక్షన్కి, ఏదైనా ఎవిడెన్స్కి, ఏదైనా ప్రూఫ్కి మన 5 ఫింగర్స్లలో ఏ ఫింగర్ అవసరం? ఏ ఫింగర్ అవసరం? థంబ్ ఫింగర్. ఏ ఫింగర్ అవసరం? థంబ్ ఫింగర్ అవసరం. అవసరాన్ని ఇంగ్లీష్లో ఏమనాలి? నీడ్. కాబట్టి ఇట్లా గుర్తుపెట్టుకోండి. నీడ్ టు అనండి. ఇది నీడ్ టు. ఓకే. ఈ 5 ఫింగర్లలో మనం వార్నింగ్ ఇచ్చేటప్పుడు ఏ ఫింగర్ యూజ్ చేస్తాం? నేర్చుకొని తీరాలి, సాధించి తీరాలి కదా. ఈ ఫింగర్తో మనం వార్నింగ్ ఇస్తాం, అంతేనా? కాబట్టి జనరల్గా ఏదైనా ఆర్డర్ వేసేటప్పుడు ఇంగ్లీష్లో స్ట్రాంగ్ ఆర్డర్స్ వేసేటప్పుడు ఆట్ టు వాడాలి. చెప్పండి. ఆట్ టు. దీన్ని ఆట్ టు. దీని పేరు ఏం పేరు? ఆట్ టు. ఇక్కడ 2 బాడీ గార్డ్స్ ఉన్నారనుకోండి. ఇక్కడ 2 బాడీ గార్డ్స్ ఉన్నప్పుడు మధ్యలో ఆయన డేర్ చేస్తాడా? చేయడా? కాబట్టి ఏం చేస్తాడు? డేర్. కాబట్టి ఏ టు? డేర్ టు. చెప్పండి. నీడ్ టు. ఏంది ఇది? నీడ్ టు. ఇది ఆట్ టు. ఇది డేర్ టు. రింగ్ పెట్టడానికి ఏ ఫింగర్ యూజ్ చేస్తాం? రింగ్ ఫింగర్.
ఏం చేస్తాం? యూజ్ చేస్తాం. ఏం చేస్తాం? కాబట్టి యూజ్ టు చెప్పండి. యూజ్ టు. పంచు పవర్ఫుల్గా ఉండాలంటే చిన్నదైనా సరే తప్పక ఏ ఫింగర్ కావాలి? లిటిల్ ఫింగర్ తప్పక కావాలా లేదా? తప్పక అంటే ఏమన్నా ఇంగ్లీష్లో మస్ట్. దీని పేరు నీడ్ టు, ఆట్ టు, యూజ్ టు, మస్ట్. కాబట్టి మొత్తం కలిపి 24 హెల్పింగ్ వర్బ్స్. వీటి యూసేజెస్ పక్కన పెడితే ఫస్ట్ పేర్లు రావాలి మనకు. అర్థమైంది కదా? దిస్ ఈస్ సంథింగ్ అబౌట్ హెల్పింగ్ వర్బ్స్. వాట్ ఈస్ నెక్స్ట్ వన్? మెయిన్ వర్బ్స్. మెయిన్ వర్బ్ అంటే ఇట్ ఎక్స్ప్రెసెస్ ఎ మెయిన్ రోల్ ఇన్ ఎ గివెన్ సెంటెన్స్. ముఖ్యమైన పనిని తెలియజేస్తుంది. దేన్ని తెలియజేస్తుంది? ముఖ్యమైనటువంటి పనిని తెలియజేస్తుంది. అంటే జనరల్లీ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ ఎవ్రీ మెయిన్ వర్బ్ హ్యాస్ 4 ఫార్మ్స్. ఎన్ని ఫార్మ్స్ ఉంటాయి? ప్రతి మెయిన్ వర్బ్కి. అంటే గో, రైట్, ప్లే, వాచ్, సింగ్, డాన్స్, ఈట్, లిజన్, ఇవన్నీ కూడా ఏంటి? యాక్షన్ వర్డ్స్. ఇట్లా ప్రతి యాక్షన్ వర్డ్కి ఎన్ని ఫార్మ్స్ ఉంటాయి? 4 ఫార్మ్స్. దే ఆర్, ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ప్రజెంట్ సింపుల్. వాట్ ఈస్ ఫస్ట్ వన్? ప్రజెంట్ సింపుల్. దీనికే మనం ఇచ్చిన ముద్దు పేరు, నిక్ నేమ్ ఏంటంటే V1. A1 V1, నెవర్ ఫర్గెట్. నెక్స్ట్ వన్ పాస్ట్ సింపుల్. వాట్ ఈస్ నెక్స్ట్ వన్? దీనికే మనం ఇచ్చినటువంటి ముద్దు పేరు ఏంటంటే V2. ఓకే. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ పాస్ట్ పార్టిసిపుల్. పాస్ట్ పార్టిసిపుల్. దీనికే మనం ఇచ్చినటువంటి నిక్ నేమ్ V3. నెక్స్ట్ వన్ ప్రజెంట్ పార్టిసిపుల్. దీనికే మనం ఇచ్చినటువంటి నిక్ నేమ్ V4. లైక్ దిస్ ఎవ్రీ మెయిన్ వర్బ్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ హ్యాస్ 4 ఫార్మ్స్. V1, V2, V3, V4. ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న ప్రతి యాక్షన్ వర్డ్కి V1 ఉంటుంది, V2 ఉంటుంది, V3 ఉంటుంది, V4 ఉంటుంది ప్రతి దానికి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెళ్ళడాన్ని ఏమనాలి? గో. దీనికి V2 ఏంటి? వెంట్. V3 ఏంది? గాన్. V4 ఏంది? గోయింగ్. ఒకటే వెళ్ళడమే, కానీ దానికి ఏమేమి ఉంది? V1, V2, V3, V4. తినడం తీసుకున్నాం అనుకో, తినడాన్ని ఏమనాలి? ఈట్. దీనికి V2 ఏంటి? 8. V3 ఏంటి? E10. V4 ఇట్లా ప్రతి యాక్షన్కి 4 ఫార్మ్స్ ఉంటాయి. V1, V2, V3, V4. అయితే మనకి ఇప్పుడు ఏం తెలియాలి అంటే ఆఫ్టర్ విచ్ హెల్పింగ్ వర్బ్ విచ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ద మెయిన్ వర్బ్ షుడ్ బి యూజ్డ్. అంటే ఏ హెల్పింగ్ వర్బ్ తర్వాత మెయిన్ వర్బ్ యొక్క ఏ ఫామ్ను వాడాలి అంటే ఏ హెల్పింగ్ వర్బ్ తర్వాత V1 వాడాలి, దేని తర్వాత V2 వాడాలి, ఏ హెల్పింగ్ వర్బ్ తర్వాత V3 వాడాలి, ఏ హెల్పింగ్ వర్బ్ తర్వాత V4 వాడాలి అనే సంగతి తెలియాలి. ఇది తెలియని కారణంగానే బయట ఎవరైనా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడేటప్పుడు నువ్వు తప్పు మాట్లాడుతున్నావు అంటారు చూడండి. ఆ తప్పు ఎక్కడ చేస్తాం? ఇక్కడే. అంటే మనం ఎక్కడ V1, ఎక్కడ V2, ఎక్కడ V3, ఎక్కడ V4 వాడాలో తెలియాలి. అది చెప్పబోయే ముందు అసలు హెల్పింగ్ వర్బ్ ఏం పని చేస్తుంది, మెయిన్ వర్బ్ ఏం పని చేస్తుందో చూద్దాం. దాని పని ఏంటో ఒకసారి చూద్దాం. చూడండి, నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ రాస్తున్నా. దే ఆర్ ఫైటింగ్. దే ఆర్ ఫైటింగ్ అని రాశా. దే ఆర్ ఫైటింగ్. ఎన్ని పదాలు ఉన్నాయి ఆ సెంటెన్స్లో? 3. ఎన్ని వర్డ్స్ ఉన్నాయి? 3. దే అంటే ఎవరు? సబ్జెక్ట్ ప్రొనౌన్స్. పనిచేసేటువంటి వ్యక్తి కాబట్టి సబ్జెక్టివ్ ప్రొనౌన్. ఆర్ అంటే హెల్పింగ్ వర్బ్. ఫైటింగ్ అంటే మెయిన్ వర్బ్. ఏంటది? మెయిన్ వర్బ్ ప్లస్ V4. అంతేనా? మెయిన్ వర్బ్ V4. ఇంగ్లీష్లో 3 టెన్సులు ఉంటాయి. ఎన్ని ఉంటాయి? 3 టెన్సులు. టెన్స్ అంటే ఏంటి? టైం. టెన్స్ అంటే ఏంటి? టెన్స్ అంటే టైం. ఏదైనా పని ప్రస్తుతమన్నా జరుగుతుంటుంది, పాస్ట్లోనన్నా జరుగుతుంటుంది, లేక ఫ్యూచర్లోనన్నా జరుగుతుంటుంది. ఇట్ మీన్స్ వాట్? ఇచ్చినటువంటి ఏ ఇంగ్లీష్ సెంటెన్స్ అయినా అది ప్రజెంట్లోనన్నా ఉండాలి, పాస్ట్లోనన్నా ఉండాలి, ఫ్యూచర్లోనన్నా ఉండాలి. ఉండాల్సిందే, ఎందుకంటే 3 టెన్సులు. టెన్స్ అంటే టైం. ఇప్పుడు దే ఆర్ ఫైటింగ్ అన్నాను కదా, అది ఏ టెన్స్? ప్రజెంటా, పాస్టా, ఫ్యూచరా? ప్రజెంట్ టెన్స్. ఏ టెన్స్? ఏ పదాన్ని చూసి మనం ప్రజెంట్ టెన్స్ అని గుర్తుపడుతున్నాం? ఆర్ను చూసి. ఫైటింగ్ను చూసి కాదు. ఫైటింగ్ పాస్ట్లో కూడా ఉంటుంది, ఫైటింగ్ ఫ్యూచర్లో కూడా ఉంటుంది, కానీ మనం అది ప్రజెంట్ టెన్స్ అని దేని నుంచి గుర్తుపట్టాం? ఆర్. ఆర్ అంటే ఏ వర్బ్? హెల్పింగ్ వర్బ్. ఏ వర్బ్? హెల్పింగ్. ఒకవేళ నేను ఈ ఆర్ ప్లేస్లో వర్ రాశాను అనుకో, దే వర్ ఫైటింగ్, అది ఏ టెన్స్ అయిపోతుంది? పాస్ట్ అయిపోతుంది. ఒకవేళ దీని ప్లేస్లో నేను విల్ బీ రాశాను అనుకో, ఏమవుతుంది? ఫ్యూచర్. అయితే ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది, గమనించాల్సింది ఏంటంటే ఇక్కడ నేను మెయిన్ వర్బ్ అయినటువంటి ఫైటింగ్ను మార్చట్లే. ఏం మారుస్తున్నా? హెల్పింగ్ వర్బ్. కాబట్టి ఇట్ ఈస్ వెరీ క్లియర్ దట్ హెల్పింగ్ వర్బ్ హెల్ప్స్ మెయిన్ వర్బ్. హెల్పింగ్ వర్బ్ helps main verb. Why? To form a tense. To form a tense.
ఫైటింగ్ అనేది జరుగుతుంది కదా, ఆ ఫైటింగ్ ప్రజెంట్లో జరుగుతుందా, పాస్ట్లో జరుగుతుందా, ఫ్యూచర్లో జరుగుతుందా అని ఎవరు డిసైడ్ చేస్తారు? హెల్పింగ్ వర్బ్, మెయిన్ వర్బ్ కాదు. ఎవరు డిసైడ్ చేస్తారు? హెల్పింగ్ వర్బ్ డిసైడ్ చేస్తుంది. ఫైటింగ్ ప్రజెంట్ అయితే ఆర్, పాస్ట్ అయితే వర్, ఫ్యూచర్ అయితే విల్ బి. కాబట్టి నోట్ అని పెట్టి నోట్లో రాయొచ్చు మనం. ఏంటి? హెల్పింగ్ వర్బ్ హెల్ప్స్ ఎవరికి? మెయిన్ వర్బ్. ఎందుకు? టు ఫార్మ్ ఏ టెన్స్. టెన్స్ అంటే టైం, టైంను ఫామ్ చేయడం కొరకు, అంటే ఏ కాలంలో జరుగుతుంది చెప్పడం కొరకు హెల్పింగ్ వర్బ్ హెల్ప్ చేస్తుంది. ఇజ్ ఇట్ క్లియర్? ఇప్పుడు మనం కాంబినేషన్ చూద్దాం. అంటే ఏ హెల్పింగ్ వర్బ్ తర్వాత ఏ మెయిన్ వర్బ్ వాడాలి, ఇది వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. మీ భాషలో తప్పులు లేకుండా మీరు మాట్లాడాలి అనుకుంటే మీరు చేయాల్సింది ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయేది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అంటే ఏ దాని తర్వాత ఏం వాడాలి అని. ఇంకొక పాయింట్, వితౌట్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ హెల్పింగ్ వర్బ్స్ అండ్ మెయిన్ వర్బ్స్ నో ఇంగ్లీష్ సెంటెన్స్ ఈస్ ఫార్మ్డ్. అంటే హెల్పింగ్ వర్బ్ మరియు మెయిన్ వర్బ్ ఈ రెండిటి యొక్క కాంబినేషన్ లేకుండా ఇంగ్లీష్లో ఒక్క సెంటెన్స్ కూడా ఫామ్ అవ్వదు. సెంటెన్స్ ఫామ్ అవ్వాలి అంటే వేటి కాంబినేషన్ ఉండాలి? హెల్పింగ్ వర్బ్ మరియు మెయిన్ వర్బ్ కాంబినేషన్ ఉండాలి. కెన్ వి మేక్ సౌండ్ విత్ వన్ హ్యాండ్? రెండు చేతులు కలిపితే వి కెన్ మేక్ సౌండ్. కొట్టండి ఒకసారి. వి కెన్ మేక్ సౌండ్ బై యూజింగ్ బోత్ హ్యాండ్స్. ఎస్ ఆర్ నో? అది ఎట్లా రెండు చేతులు కలిసి శబ్దం చేస్తుందో, డైరెక్ట్గా లేదా ఇండైరెక్ట్గా, ప్రత్యక్షంగా లేదా పరోక్షంగా హెల్పింగ్ వర్బ్ ఉండాలి మరియు మెయిన్ వర్బ్ ఉండాలి. అర్థమైందా? రెండింటి యొక్క కాంబినేషన్ ఖచ్చితంగా ఉండాలి. అయితే ఏ కాంబినేషన్ సార్ అంటే బీ ఫార్మ్స్ తర్వాత కంపల్సరీ వర్బ్ V4 ఉండాలి. A4 అంటే ప్రజెంట్ పార్టిసిపుల్లో ఉండాలి. కమింగ్, గోయింగ్, రైటింగ్, ప్లేయింగ్, వాచింగ్, సింగింగ్, డాన్సింగ్, ఈటింగ్, ప్రాక్టీసింగ్, లెర్నింగ్, ఇట్లా V4లో ఉండాలి. ఎక్సెప్ట్ ఇన్ వన్ టాపిక్, మనకు ప్యాసివ్ వాయిస్ అనే టాపిక్ ఉంటుంది, గ్రామర్. ఆ ప్యాసివ్ వాయిస్ టాపిక్లో బీ ఫార్మ్ తర్వాత V3. అది కాకుండా మిగతా ప్రతిసారి A4 V4 నెవర్ ఫర్గెట్. ఇక్కడ చూడొచ్చు, ఆర్ అంటే బీ ఫార్మ్ ఐఎన్జి వచ్చిందా లేదా, వర్ అంటే బీ ఫార్మ్ ఐఎన్జి వచ్చింది, బి అంటే బీ ఫార్మ్ ఏమొచ్చింది ఐఎన్జి. ఇజ్ ఇట్ క్లియర్? హ్యావ్ ఫార్మ్స్ తర్వాత V3 ఇది ఎప్పటికీ మారదు. హ్యావ్, హ్యాస్, హ్యాడ్ తర్వాత ఏం వాడాలి? V3 వాడాలి. A3 V3. డూ ఫార్మ్స్ తర్వాత V1. ఇక్కడ చాలా మంది మిస్టేక్ చేస్తారు. డూ, డస్, డిడ్ ఏ సెంటెన్స్లో కనిపించినా ఆ సెంటెన్స్లో మనం యాక్షన్ వర్డ్ రాస్తే కంపల్సరీ A1 V1లో ఉండాలి. చాలామంది ఏమంటారు అంటే డిడ్ యూ వెంట్ టు స్కూల్ ఎస్టర్డే అంటారు. డిడ్ అంటే డూ ఫామ్ కదా, ఏం వాడాలి? V1. వెంట్ అంటే V2 వాడొచ్చా మనం? ఏమనాలి? గో. ఇట్లా కూడా అంటారు. డిడ్ యూ ఏట్ లంచ్ అంటారు. ఏట్ అంటే V2 వాడొచ్చా? డిడ్ తర్వాత ఏట్? నో. ఏం వాడాలి? ఈట్. రైట్? ఆఫ్టర్ డూ ఫార్మ్స్ V1. ఆఫ్టర్ డూ ఫార్మ్స్ V1 వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఆఫ్టర్ మోడల్ వర్బ్స్ V1. ఈ మోడల్ వర్బ్స్ ఏమొచ్చినా సరే ఈ 13 మోడల్ వర్బ్స్ తర్వాత మెయిన్ వర్బ్ ఖచ్చితంగా V1లో ఉండాలి. నెక్స్ట్, ఇది కాకుండా TO2 అనే ప్రెపోజిషన్ వస్తుంది, దీని తర్వాత మెయిన్ వర్బ్ V1. FOR ఫర్ అనే పదం వస్తుంది, దీని తర్వాత మెయిన్ వర్బ్ V4. అయితే మనకు డౌట్ రావాలి ఇక్కడ, సార్ V1 వచ్చింది, V3 వచ్చింది, V4, మరి V2 ఏం పాపం చేసింది సార్, అది ఎప్పుడు వాడాలి? ఇది ఎలాంటిదంటే ఇట్ ఈస్ లైక్ ఏ టైగర్ అండ్ లయన్. టైగర్ వచ్చింది అనుకోండి, మిగతా జంతువులు ఉంటాయా పారిపోతాయా? పారిపోతాయి కదా. V2 టైగర్ లాంటిది. V2 ఏదైనా ఇంగ్లీష్ సెంటెన్స్లో వచ్చింది అనుకోండి, దాంట్లో ఏ హెల్పింగ్ వర్బ్స్ ఉండవు, ఉంటే రాంగ్. V2 వచ్చింది అంటే హెల్పింగ్ వర్బ్స్ ఉండొద్దు. ఏదైనా హెల్పింగ్ వర్బ్ సెంటెన్స్లో ఉంది అంటే దాంట్లో ఏముండదు? V2. ఆ రెండు ఒక తాను ఉండవు. మళ్ళీ మీకు డౌట్ రావాలి, కాంబినేషన్ ఉండాలన్నారు కదా సార్, మరి V2కు కాంబినేషన్ ఎవరు? అయితే ఇంగ్లీష్లో కొన్ని సెంటెన్సెస్ వస్తాయి, దాంట్లో మనకు హెల్పింగ్ వర్బ్ కనిపించదు. కనిపించినంత మాత్రాన లేనట్టు కాదు. మనిషి బ్రతికున్నాడు అంటే ఏం కొట్టుకుంటున్నట్టు? గుండె కొట్టుకుంటున్నట్టు. ఏడన్నా కనిపిస్తలేదు సార్, బతుకున్నాడు కదా కాబట్టి గుండె కొట్టుకుంటున్నట్టే. అట్లా ఇంగ్లీష్ సెంటెన్స్లో దానికి మీనింగ్ ఉంది హెల్పింగ్ వర్బ్ లేకుండా అంటే ఖచ్చితంగా దాగి ఉంటుంది, కనబడకుండా. కనబడని హెల్పింగ్ వర్బ్స్ 3 ఉంటాయండి. ఎన్ని? 3. ఏంటంటే అవి? డూ, డస్, డిడ్. అంటే ఏదైనా ఇంగ్లీష్ సెంటెన్స్లో మనకు హెల్పింగ్ వర్బ్ కనిపించకపోతే దాంట్లో డూ అన్నా ఉంటుంది, లేదా డస్ అన్నా ఉంటుంది, డిడ్ అన్నా ఉంటుంది. అయితే ఎప్పుడు డూ, ఎప్పుడు డస్, ఎప్పుడు డిడ్, ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, రిమెంబర్. డైరెక్ట్గా V1 వస్తుంది కొన్ని సెంటెన్స్లలో. V1 వస్తే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఓన్లీ V1 బట్ డూ ప్లస్ V1. ఆ V1లో డూ దాగి ఉంటుంది, డూ ప్లస్ V1. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నేను ఐ గో అని రాశాను అనుకో, ఐ గో అంటే దానికి మీనింగ్ ఉంది, నేను వెళ్తానని. దాంట్లో హెల్పింగ్ వర్బ్ ఉందా? లేదు.
కానీ ఉంటుంది. గో అంటే ఏంది V1. ఈ V1లో ఏం దాగి ఉంటుంది డూ ప్లస్ గో. ఐ గో అన్నా కరెక్టే, ఐ డూ గో అన్నా కరెక్టే. ఆ గో ప్లేస్లో ఐ ప్లే ఉందనుకో, ఐ ప్లే అన్నా కరెక్టే, ఐ డూ ప్లే అన్నా కరెక్టే. ఐ ఈట్ అన్నా కరెక్టే, ఐ డూ ఈట్ అన్నా కరెక్టే. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఇంకొక రూల్, ఈ V1కి ఇట్లా యాడ్ అవుతుంటుంది ఎస్ లేదా ఈఎస్ లేదా ఐఎస్. దాంట్లో ఏమున్నట్టు అంటే డస్ ప్లస్ V1. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, షీ గోస్, షీ గోస్. దాంట్లో హెల్పింగ్ వర్బ్ ఉందా? లేదు. ఆ V1కి ఏం యాడ్ అయింది ఈఎస్ అంటే గోస్. ఏం దాగి ఉంటుంది డస్ ప్లస్ V1. మళ్ళీ గోస్ అనొద్దు, గో అనాలి. ఓకే, కాబట్టి షీ గోస్ను మనం ఏం రాయొచ్చు షీ డస్ గో. షీ ఈట్స్ ఉందనుకోండి షీ డస్ ఈట్. షీ ప్లేస్ ఉంటే షీ డస్ ప్లే. షీ ఆస్క్స్ ఉంటే షీ డస్ ఆస్క్. షీ ప్రాక్టీసెస్ ఉంటే షీ డస్ ప్రాక్టీస్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? లాస్ట్ పాయింట్, డైరెక్ట్గా V2 వస్తుంది. V2 వచ్చింది అనుకో, దాంట్లో ఏమి ఉంటుంది అంటే డిడ్ ప్లస్ V1. డిడ్ ప్లస్ V1. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఐ వెంట్ అని రాశా. ఏం రాశా ఐ వెంట్. దాంట్లో హెల్పింగ్ వర్బ్ ఉందా? లేదు, కానీ దాగి ఉంటుంది. వెంట్ అంటే V2, ఫస్ట్లో ఏముంటుంది డిడ్ ప్లస్ V1. అంటే వెంట్కు V1 ఏంది గో. కాబట్టి ఐ వెంట్ అంటే ఏం రాయొచ్చు ఐ డిడ్ గో. ఐ వెంట్ అన్నా కరెక్టే, ఐ డిడ్ గో అన్నా కరెక్టే, సేమ్ మీనింగ్. ప్రతి V1లో డూ. ఆ V1కు ఎస్ఈఎస్ యాడ్ అయి ఉంటే డస్. V2లో ఏం దాగి ఉంటుంది డిడ్. మనకు V2 తెలియనప్పుడు డిడ్ ప్లస్ V1 చెప్పొచ్చు. ఒకవేళ ఐ ఏట్ ఉందనుకో ఏం చెప్పొచ్చు ఐ డిడ్ ఈట్. చెప్పండి ఈట్. ఐ కేమ్కు ఐ డిడ్ కమ్. ఐ వాచ్డ్ ఉంటే ఐ డిడ్ వాచ్. ఐ డ్రాంక్ ఉంటే ఐ డిడ్ డ్రింక్. ఇట్లా ప్రతి V1లో డూ ఉంటుంది. ఆ దానికి ఎస్ఈఎస్ యాడ్ అయితే డస్ ప్లస్ V1. డిడ్ యాడ్ అయితే డిడ్ ప్లస్ V1. బట్ వీ షుడ్ మేక్ షూర్ హియర్ దట్ వీ షుడ్ నాట్ యూజ్ V2 ఆఫ్టర్ డిడ్. డిడ్ వచ్చిందంటే V2 వాడొద్దు, అది V1లో కన్వర్ట్ అయిపోతుంది. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో ఏదైనా స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ టాపిక్ మనకు అర్థం అవ్వాలి అంటే ఇది ఖచ్చితంగా తెలియాలి. మనం ఏమేమి నేర్చుకున్నాం? ప్రొనౌన్ అండ్ వర్బ్. నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఈ టాపిక్స్, ఈ ఎలిమెంట్స్తోనే మనం స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ టాపిక్స్ ఎట్లా నేర్చుకొని వాటిపైన ప్రాక్టీస్ చేయాలి, ఎలా ప్రాక్టీస్ చేయాలి, అసలు టాపిక్స్ వీటి యొక్క ప్రాధాన్యత ఏముంటుంది అనేది డిస్కస్ చేస్తాం.